안녕하십니까. 오세아니아 위클리 이번 주 순서 시작합니다. 댄스를 통한 다민족 하이티 축제가 지난 6일 오클랜드 시내 피클링 컨벤션 센터에서 열렸습니다. 뉴질랜드 아시아협회가 주최한 이 행사에는 각 민족 특유의 음식과 민족 의상 그리고 무용이 함께 어우러져 흥겨운 한때를 보냈습니다. 특히 이번 행사는 오클랜드 멀티컬처럴 소사이티와 함께 진행돼 많은 호응을 얻었습니다. But we are all friends. Alright, so you can all come together and dance and chat and get to know each other. Tony Kim is the director of World Television and is also the director of Multicultural Television, KTV, Happy TV, so many channels. He's on my committee. And then Diane, me too, right? He's always filming. They're wonderful people from Korea. Great. Thank you. 지난 6월 말 김일성 대학에서 유학 중이던 호주인 학생 29살 알렉 시글리가 지난 4일 풀려나 북경을 거쳐서 일본으로 떠났습니다. 김일성 대학에 유학 중인 알렉 시글리는 스웨덴 관리가 북한 관리와 만난 후 지난 4일 풀려났습니다. 이에 대해 북한 측은 알렉 시글리가 간첩 행위를 했다고 말했으나 북한 뉴스를 전문적으로 다루고 있는 NK뉴스는 북한 측이 주장하는 간첩 행위라는 주장은 단순한 정치적인 선전에 불과한 것이며 사실이 아니라고 보도했습니다. 호주 유학생인 시글리는 한국어를 유창하게 구사하고 있는데 김일성 대학에서 박사과정을 공부하면서 관광업을 운영하고 있는 것으로 알려졌습니다. 시글리는 북한에서 풀려난 후에도 자신의 감금과 관련해서는 아무런 말도 하지 않고 부인이 살고 있는 일본으로 떠났습니다. 시글리의 아버지는 웨스턴 오스트레일리아 대학에서 교수로 일하고 있는데 그는 자신의 아들이 미국인 유학생 오토 원비어에 비해서 북한에서 좋은 대우를 받았다고 말했습니다. 한국인 관광객 한 명이 남섬 아서스파스 국립공원을 여행하던 중 낭떠러지에 떨어져 숨진 것으로 알려졌습니다. 24살 남성인 이 관광객은 등산로에서 일행과 헤어진 뒤 돌아오지 않아 긴급 구조팀이 구조에 나섰으나 날이 어두워 구조에 실패하고 일요일 오후 그의 시신을 발견했습니다. 이 남성은 필리 스퍼 트랙에서 일행과 헤어졌는데 자연보호부는 이 트랙은 편도에 1시간 30분 정도가 걸리는 등산로라고 말했습니다. 한편 이 남성의 신원은 가족들이 원하지 않아 공개할 수 없는 상황인데 그의 시신은 크라이스트처치 병원에 안치되어 있습니다. 600여 명의 뉴질랜드군이 호주에서 대규모 군사훈련에 참여하고 있습니다. 이들 뉴질랜드군은 수천 명의 연합군과 함께 퀸슬랜드 해안에서 훈련 중인데 이들은 또 중국의 간첩선을 경계하는 임무도 함께 수행하고 있습니다. 하와이에 주둔하고 있는 론 클락 장군은 이번 훈련은 커뮤니케이션 방법을 배우고 필요할 경우 팀을 만들어 전투를 위해 훈련 기간 중 좋은 관계를 만들어 두는 것이 가장 좋다고 말했습니다. 이 훈련은 2년마다 한 번씩 퀸슬랜드 해안에서 열리는 대규모 군사훈련입니다. 이 훈련에는 3만여 명의 연합군이 참여하는데 중국의 간첩선도 경계하는 임무를 맡고 있습니다. 지난 3월 15일 남섬 크라이스트처치에서 발생한 총기 난사 사건은 세상을 놀라게 했습니다. 이 사건이 발생한 후 뉴질랜드 정부는 6일 만에 군용 반자동 소총의 소지를 금지했습니다. 이 총기 관련법 강화와 소수민족에 많은 관심을 가지고 있는 노동당의 마이클 우드 의원을 만나봤습니다. Everybody may remember the date 15th March 2019. Yes. Yeah, very serious for us. And it was well-known news worldwide. Yeah. We hope that kind of things
should not be happen again. Yeah, and you are very interested in changing gun law of New Zealand. What do you think about that? Well, you're right. The Prime Minister described the 15th of March as New Zealand's darkest day. Yeah. And it was an awful event. I spent some time in Christchurch the day afterwards with the Prime Minister and others. And as a country, we never want to see something like that happen again. Now, there's a whole lot of different things we need to do. We need to tackle some of the small number of people who have these very, very racist and violent views. Yeah. We need to. Some of that is about the police taking action with those people, and some of it is about education. So we educate people to be more inclusive, to move away from their prejudices and their ignorance about people from different cultures and religions. But we also need to make sure that we keep people as safe as possible by not having dangerous weapons readily available. So the government acted very quickly, and within 1 month we banned the military-style semi-automatic weapons of the kind that were used in that attack. And I was the chairperson of the select committee who considered that legislation, and it passed with nearly every vote in Parliament from nearly every party. And I think that's very important, because we do know that unfortunately sometimes people will behave in a violent way, and if those people have access to weapons that they can just go and within 5 seconds fire dozens and dozens of rounds, they can cause enormous carnage and an enormous number of deaths. So we need to take that capacity away from people who might behave in a violent way. And the government is now in the process of buying back those weapons to get them out of our community. 셀베이션 아미는 서부 오클랜드의 GP 클리닉에 대해서 무료 진료를 제안했습니다. 서부 오클랜드 지역에서 가장 환자들이 많은 셀베이션 아미 와이타케레 센터 4군데에서는 7월 한 달 동안 무료 진료를 해주기로 했습니다. 뉴질랜드 보건부 자료에 따르면 환자들 7명 중 1명은 진료비가 너무 비싸 진료를 받지 못하고 있는 것으로 나타났습니다. 셀베이션 아미 측은 노숙자들은 매우 불편한 생활을 하고 있어 오랫동안 의사의 진단을 받을 수 없다고 말하고 이들을 지원하기 위한 조치라고 밝혔습니다. 셀베이션 아미는 또 어린이들의 진료는 무료지만 어른들은 진료소까지 올 수 있는 교통편도 이용할 수 없는 형편이라고 전했습니다. 에어 뉴질랜드는 플라스틱 제품의 사용을 금지한 7월부터 기내에서 사용하던 플라스틱 물병을 없애는 등 정부의 정책에 적극 협조하는 모습입니다. 에어 뉴질랜드는 최근 코루 클럽의 모든 신문을 없애 많은 비난을 받았으나 이제는 플라스틱 제품을 모두 없애기로 했습니다. 에어 뉴질랜드는 지난 8일 일회용 비닐봉지 2,400만 개를 없앴고 올해 안에 5,500만 개의 비닐봉지를 없앨 것으로 알려졌습니다. 플라스틱 물품의 사용을 금지하자는 의견은 작년 말부터 나오기 시작했는데 그 대상은 물컵과 커피컵, 플라스틱 뚜껑, 치즈 포장 등 일상생활에 많은 지장을 주지 않는 것들로 돼 있습니다. 이번 7월 말까지 에어 뉴질랜드는 개인용 플라스틱의 물병을 없앰으로써 46만 개의 물병을 땅에 묻지 않아 탄소 발생을 줄이고 비행기의 화물 종량을 30만 톤을 줄일 수 있다고 밝혔습니다. 뉴질랜드 남섬 오타고 중부지방은 관광지로 유명한데 요즘은 공기오염 문제가 있는 것으로 알려졌습니다. 국립수질대기연구소 니와는 겨울 동안 에로우타운의 공기오염도를 측정한 결과 상당히 염려스러운 결과를 얻은 것으로 나타났습니다. 에로우타운은 뉴질랜드에서 가장 경치가 좋은 곳으로 이름이 나 있는데 공기오염도는 호주 뉴질랜드 지역 중 가장 나쁜 것으로 밝혀졌습니다. 국립수질대기연구소는 올해 중에 오타고 중심부에 22개의 공기오염 측정 장치를 부착하고 어디에서 연기가 들어오는지를 찾아내는 또 다른 21개의 측정 장치를 부착했습니다. 측정 결과 에로우타운의 올겨울 공기오염도는 뉴질랜드 기준치의 8배를 웃도는 수준으로 기온이 영하로 떨어질 때 창문을 열어놓으면 건강에 문제가 될 수도 있을 것으로 보입니다. 뉴질랜드 정부는 전기 자동차와 하이브리드 자동차 그리고 연료 절약형 자동차의 가격을 할인함으로써 배출가스를 줄이겠다고 발표했습니다. 뉴질랜드는 배출가스가 전혀 없는 새 차의 경우
$8,000를 할인해 주는 대신 킬로미터당 탄소 배출량이 250g 이상인 새 차의 경우 차값을 $3,000까지 추가 부담하도록 했습니다. 이러한 정책은 오는 2021년부터 시행될 것으로 알려졌는데 환경보호주의자들은 페널티는 새 차나 새로 들여오는 중고차에만 해당되기 때문에 큰 효과가 없을 것이라고 비판하고 있습니다. 뉴질랜드에서는 중고차 수입이 많기 때문에 배출가스가 전혀 없는 중고차의 경우 최고 $2,600를 할인받을 수 있고 중대형 중고차는 최고 $1,500의 페널티가 부과될 것으로 보입니다. 제신다 아던 총리는 뉴질랜드는 오는 2050년까지 제로 카본 시대를 열겠다는 정책을 추진하고 있다고 밝혔습니다. 한 국방 전문가는 뉴질랜드와 중국의 관계는 론 마크 국방부 장관이 중국을 방문한 후 새로 정립됐다고 말했습니다. 론 마크 국방장관은 양국 간의 관계 증진을 위해 일주일간 중국을 방문하고 돌아왔습니다. 한편 작년에는 론 마크 장관이 중국의 남중국 해저의 문제를 놓고 주의해야 한다고 말했으나 이번 중국 방문 이후 두 나라 간의 국방 관계가 더욱 강화되었다고 전했습니다. 뉴질랜드와 중국은 국방 문제를 협력하기로 하는 양해각서에 서명했습니다. 이 양해각서에는 인도적인 협조와 재난구조, 국제평화를 위한 협력 등 양국 간의 공동 이해 관계가 포함되어 있습니다. 중국과 일본, 싱가포르 등을 오가며 북한의 무역 판로를 개척했던 전 북한 고위 관리가 대북 제재의 누수 현상이 심각하다고 지적했습니다. 또 북한의 석탄 수출 정황이 여전하고 불법 환적은 국가 주도로 이루어지고 있다면서 이 공급자와 시장을 원칙적으로 차단하는 제재가 시급하다고 밝혔습니다. 오택성 기자입니다. 북한 노동당 39호실 고위 간부를 지낸 리정호 씨는 8일 VOA와의 인터뷰에서 유엔이 규정한 대북 정제유 공급 상한선 50만 배럴이 준수되기만 해도 북한은 큰 타격을 받는다고 말했습니다. 50만 배럴은 제재 이전 수입량의 25%도 안 되는 수준으로 정상적인 경제와 군대 운영을 어렵게 한다는 겁니다. 또 미 정부는 북한이 정제유 50만 톤을 구입한 것으로 추산했는데 북한이 구매 자금을 어떻게 구매했는지 의심스럽다고 지적했습니다. 대북 제재로 자금줄이 다 막혀있기 때문에 50만 톤의 경유를 수입한다는 것은 보통 상식으로는 이해할 수 없어요. 50만 톤의 경유 대금은 약 3억 2천만 달러 내지 4억 달러에 달하는데 그 많은 자금이 어디서 나왔는지 의심됩니다. 리정호 씨는 이어 북한의 무역 종사자들로부터 제재 때문에 대폭 축소된 외화 수입을 만회하기 위해 각종 편법과 은밀한 거래가 활발히 진행된다는 얘기를 듣고 있다고 말했습니다. 특히 석탄을 비롯한 제재 품목의 반출이 증가 추세라는 설명입니다. 최근 북한 소식에 의하면 북한산 석탄이 중국 남방 지역에 많이 수출되고 있고 금과 수산물을 비롯한 밀수가 늘어나고 있어요. 그리고 제재 품목을 피해서 시계를 비롯한 다른 품목으로 임가공 무역을 누리고 지난해보다 수출입이 증가하고 있습니다. 리 씨는 특히 가장 심각한 제재 회피 행위로 북한의 불법 해상 활동을 꼽았습니다. 앞서 미 재무부도 지난 3월 북한이 불법 해상 환적을 통해 얻은 정제유를 263회에 걸쳐 싣고 들어왔다면서 이런 규모는 정부가 관여한 것으로밖에 해석할 수 없다고 주장했습니다. 해상에서 선박간 환적을 하는 회사들은 자칫하면 한 번에 다 망할 수도 있거든요. 이것은 대단히 위험한 도박입니다. 때문에 선박회사들이 높은 비용과 고도 위험을 감수하면서 263차례나 불법으로 환적했다는 것은 믿기 어렵습니다. 리 씨는 선박간 환적을 막기 위해선 북한의 정제유를 제공하는 공급자와 시장을 원천적으로 차단하는 접근법을 취해야 한다고 강조했습니다. 특히 불법 환적이 연루된 선박들을 용선한 회사들과 거래 은행들에 대한 제재가 뒤따라야 해상 불법 활동의 허리를 자르는 타격이 될 것이라고 말했습니다. VOA 뉴스 오택성입니다. 오세아니아 위클리 이번 주 순서를 마칩니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 감사합니다.